हेलो हाय नमस्कार समस्त को आई होप आपने समस्ते बहुत ही भल एवं बहुत ही सुस्थ थे मु तापस आप समस्त सत्कृति शिखे तापस यूट्यूब चैनल तो आज वीडियो आम जानवा चेष्टा करवा जाना आपण केमी निजे निज मोबाइल रे ऑनलाइन रे कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे आउ समस्ते जानते आजिकल सब कम ऑनलाइन प्राय हो गला तो आपण मैंने निजे केमिति निजर कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आउ कास्ट सर्टिफिकेट एमती गोटे सर्टिफिकेट ताहा रिजेक्शन रो चांसेस बहुत ही अधिका थाए ठीक अच्छे जदि आपण मैंने अप्लाई करथिले केबे बा आगरे केबे भी अप्लाई करिसंती देन आपण मैंने जानिथिबे कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही माने रिजेक्ट होबार चांसेस बहुत अधिका काहेकि ना सेटा होची आपनकर जाति प्रमाण पत्र ठीक अच्छे जदि सेइथिरे आपनकर डॉक्यूमेंट सब ठीक ठाक न दियंती आपण मैंने ठीक अच्छे देन यही सर्टिफिकेट निहाती रिजेक्ट होबार चांसेस बहुत ही अधिका थाए तो आज वीडियो आपण मैंने जाना पाइबे एक्चुअली कौन सब सर्टिफिकेट दवाक पड़ी थाए आउ गोटे सर्टिफिकेट एमती भी अच्छी जोटा नदेले आप सर्टिफिकेट लिखिदेवी 100% रिजेक्ट हम ठीक अच्छे तो एवरीथिंग आप वीडियो जानीपर एवं आप मन में गोटे क्वेश्चन आसवा कथा सर आपड़ केमी जानते आम सर्टिफिकेट रिजेक्ट होवर चांसेस एत रोचे तो कहीं ना मुझे सीएसपी सेंटर रनिंग करे ठीक अच्छे चलाए एंड मु कास्ट इनकम रेसिडेंस सब अप्लाई माने विगत 2 वर्ष करुच्ची ठीक अच्छे मोर माने मु अप्लाई कर बहुत सर्टिफिकेट रिजेक्ट होती रिजेक्ट होवर कारण कौन एवरीथिंग मु बर्तमान समय सब जानीगले ठीक अच्छे आ बर्तमान समय मुझे जहाँ भी सर्टिफिकेट अप्लाई करुच्ची माने कौन सी भी रिजेक्ट हुए मैंने जब चाहूँगी विदाउट रिजेक्शन आप सर्टिफिकेट आम हाथ में आप पाइबे विदिन 1 वीक भितर आप पाइबे है आ गोटे कथा सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट गोटे सप्ताह भितर केबे भी आसेनी ठीक अच्छे तो केमी आप गोटे सप्ताह भितर आसो निहाती मुझे कहबी वीडियोटा संपूर्ण देखिए जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर करेंगे ता सहित वीडियोटा संपूर्ण देखिए वीडियोटा देखी सारापर जब किसी डाउट निहाती कमेंट सेक्शन अवेलेबल अच्छे कमेंट करेंगे ठीक अच्छे आम स्टार्ट करवा आप समस्त वीडियोटा देखूँ आउ संपूर्ण वीडियोटार जमी प्रोसेस कौन ताकू ही फॉलो करेंगे अदरवाइज आप मैंने जब वीडियोटा स्किप करेंगे देन आपने बुझीपारे तो टिके समय देखिए देखूँ कहीं वीडियोटा टोटाली इनफॉर्मेटिव वीडियो स्टार्ट करवा आ गोटे कथा आप समस्त जानी दरकार आम कास्ट सर्टिफिकेट दुईटा पर्पज होता है ठीक अच्छे गोटे हूँ आप एम्प्लॉयमेंट आ गोटे हूँ आप स्टडी तो आम यहाँ एम्प्लॉयमेंट अप्लाई करुचे आपण मैंने स्टडी एज ए स्टडी भी अप्लाई करेंगे माने मु जो प्रोसेस फॉलो करी आपन को कहबी कौ जगह कौन डिटेल्स आप देते तो ताकू ही फॉलो करेंगे आपड़ जब स्टडी पे अप्लाई करुँच देन आप स्टडी से जगह लिखे और एम्प्लॉयमेंट कि सर्विसेज देन आपटा से जगह लिखे क्लीयरली बुझीगला आउ थे शुणी नि न बुझीपारी देन वीडियोटा आउ थे रिवाइंड करूँ मैंने पछरे नहीं आउ थे शुणु बुझीपारे तो आम स्टार्ट करिया जो मैंने आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना सर्वप्रथमे आपणकर मोबाइल क्रोम बा आपणकर जेकोसी ब्राउजर रे आप टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट ओडिशा ई स्पेस डिस्ट्रिक्ट लिखिले आपनकर ऑप्शन पड़ा आसे ओडिशा ताकू क्लिक करिवे जेमिति देखंतु स्क्रीन रे आपन देखि पारुथिबे सेम प्रोसेस ठीक अछि तो फर्स्ट ऑप्शन हमर देखंतु आसी जायछि ई डिस्ट्रिक्ट तापर क्लिक करिवे देन टिके लोडिंग नेबो देन आपनको एमिति गोटे ऑप्शन आसीबो तो देखंतु ए ऊपर आपनकर पांचटा ऑप्शन अछि तो हमर लॉगिन सीएससी बा ऑफिशियल यूजर लिखा है देखंतु एटा देखंतु लॉगिन सीएससी और ऑफिशियल यूजर ठीक अच्छे तो तापर आप क्लिक करेंगे आउ सब आप किसी दरकार ना आम डायरेक्ट फास्ट लॉगिन करवा जदि आमर आईडी आपन के आगे अप्लाई करें आपणकर लॉगिन आईडी पासवर्ड मारिक लॉगिन है अदरवाइज आप रजिस्टर करेंगे केमी रजिस्टर करेंगे नुआ पिला माने सेटा भी आम देखा तो फास्ट आम तापर क्लिक करवा देखो मु डायरेक्ट आपन क्लिक करके देखा ठीक अच्छे मोबाइल जदि माने आप अप्लाई करेंगे देन आप फास्ट या माने कौन से डेस्कटॉप मोड ऑन करेंगे ठीक अच्छे केमी डेस्कटॉप मोड ऑन कर आप जानी आपंकर राइट साइड ऊपर कॉर्नर 3टा डॉट आस क्लिक करेंगे तले स्क्रॉल करेंगे डेस्कटॉप साइड लिखाई तापर क्लिक कर आम नेक्स्ट पेज एमती आसो लॉगिन आसो तो जब आप आगे लॉगिन करते आपंकर ईमेल कि आपंकर यूजर आईडी एंड पासवर्ड देकी लॉगिन करेंगे सिक्योरिटी कोडटा देकी ठीक अच्छे जदि आपंकर किसी मन ना कि आपण मैंने माने नुआ ठीक अच्छे आपने केबे भी यही वेबसाइट को आसी ना दिन आप रजिस्टर करने को पड़ो ठीक अच्छे तो केमी रजिस्टर करवा देखूँ आपंकर राइट साइड पूरा ऊपर कॉर्नर को टिके देखो रजिस्टर लिखाई यहाँ देखो तो सही रजिस्टर उपर आप क्लिक करेंगे आउ गोटे कथा जब आपने आपंकर पासवर्ड को भूली जाइए ठीक अच्छे ओल्ड पिला तो आप फरगेट पासवर्ड करेंगे यहाँ देखो ठीक अच्छे समस्त माने ऑप्शन अच्छी जदि आप नुआ देन आप रजिस्टर करेंगे जदि आप ओल्ड पासवर्ड भूली जाइए पासवर्ड को रिसेट करेंगे आपको मन अच्छे दिन डायरेक्ट लॉगिन करेंगे ओके तो आम रजिस्टर करवा जो मैंने नुआ से फास्ट रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे देन नेक्स्ट पेज आसूँ देखो देखो रजिस्टर जो आप क्लिक करेंगे देन आप फुल ना आसो ठीक अच्छे आप ना पकड़े देन आप ईमेल आईडी ठीक अच्छे जो ईमेल आप यूज कर देन आप मोबाइल नंबर
ଦେନ୍ ତଳେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନାଁ ୱିଥ୍ ନମ୍ବର ଥିବ। ଓକେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲେ ବି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କ୍ୟାପ୍ଚା ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ମାନେ ଏହି କ୍ୟାପ୍ଚା ନୁହେଁ ଏମିତି କ୍ୟାପ୍ଚା ଆସିବ ତାହାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଡିକ୍ଲାରେସନକୁ ଟିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ OTP ଆସିବ, ତାହାକୁ ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ସେ ଲଗଇନ୍ ପେଜ୍ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଲଗଇନ୍ ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ନିଜର ଇମେଲ୍ ID ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଦେବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ଟା ଆପଣ ଲଗଇନ୍ରେ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯାହା କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ଼୍ ଆପଣ ମାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଗେଟ୍ OTP କରିବେ। ଗେଟ୍ OTP କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ରେ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ, ତାହାକୁ ଦେଇକି ବି ଆପଣ ଲଗଇନ୍ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିଗଲା? ତ ଲଗଇନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି। এইটা ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଏମିତି ଆସିବ। ଏତିକି ଥିଲା ହେଉଛି ଖାଲି ଆମର ଲଗଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଥିମ୍ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଜର ନାମ ଦେଇକି ଆପଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କର এই ଆଇଡ଼ିଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣ ଏହି ଜାଗାରେ ଅଦର ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତାହା ଆମର ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ଥିଲା। ତ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଆମର କେତେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ମ୍ୟାନେଜ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସର୍ଭିସେସ୍, ଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଭ୍ୟୁ ମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ମେନ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉପର ଅପସନ୍ ଆମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ମାନେ ଆମେ କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ। କ୍ଲିଅର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସର୍ଭିସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଏହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଥ୍ରୁରେ ତାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୋ କରିବ ସିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଯାହା ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି। ତ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚରେ କାଷ୍ଟ ଲେଖିବା, କାଷ୍ଟ କାହିଁକିନା ଆମେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଫ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏ ଜାଗାରେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, OBC, SCBC ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ ହେବ। ଓକେ, ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଆସିବ। ତ ଏବେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଦେଖିବେ, ଭଲସେ ବୁଝିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବା ନିଜର ଫର୍ମ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି SC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ST ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, SCBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏହି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଏମିତି ହିଁ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବେ। କ୍ଲିଅର। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବା ଆପଣଙ୍କର କୁମାରୀ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଆସିବ। ତ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବା ଆପଣ ଏଇଠୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମ୍ୟାରିଡ୍ ଅନମ୍ୟାରିଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଦେବେ, ରିଲିଜିଅନ୍ ହିନ୍ଦୁ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସରିଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଆଲ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଇମେଲ୍ ଦେବେ। କ୍ଲିଅର, ଏତିକି ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଇମେଲ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଭିଲେଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଲେଜ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଲେଜ୍ ଏସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ସେ ଦେଖେଇବ। ତାପରେ ତହସିଲ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହାକୁ ସେ ଦେଖେଇବ। ଦେନ୍ ତହସିଲ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତହସିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଭିଲେଜ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ନାମ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଇଫ୍ ଭିଲେଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦି ଲିଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ନାଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହି ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ନାଁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ। କ୍ଲିଅର, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଅଛି ଦେନ୍ ଭଲ କଥା, ତାପରେ ଆର୍ ଆଇ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ ହେବ, ଆପଣ ତାହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ପ୍ରୋସିଡ଼ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ, ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଥାଟା, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ନାମ ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି ନମ୍ବର ଯଦି ଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତୁ MP21 ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆମର MV90
6 ଏମିତି ଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ମାଲକାନଗିରିରେ ଏମିତି ମାନେ ଭିଲେଜେସର ମାନେ ନମ୍ବରିଂ ଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ MV ସିଏ ନେଇ ନେବ ଠିକ୍ ଅଛି। MV 96କୁ ଆମେ ଯଦି ନମ୍ବରିଂରେ ଦେବା ସିଏ ନେବନି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମକୁ 96 କେମିତି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି NINTY 96 ବୁଝିଗଲା। ଆପଣ ଏହି ହିସାବରେ ଲେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ନମ୍ବର ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜରେ ଓକେ କ୍ଲିଅର। ସେ ନମ୍ବରିଂରେ ନେବନି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କେଉଁଟା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କେଉଁଟା, ଆପଣଙ୍କର ପିନକୋଡ଼ ଏତିକି ବୁଝିଗଲା। ଏତିକି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ସବମିଟର ଡିଟେଲ୍ସ। ଇ ସବମିଟର ଇଜ୍ ସେମ୍ ଆଜ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 18 ଇୟର୍ସ ଏଭଭ୍ ହେଇଗଲା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ନିଜେ ସବମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ଏଭଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଦେନ୍ ଆପଣ ନ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ନ କରିଲେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମାଗିବ ନା କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାନେ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଦେବେ, ରିଲେସନରେ ଫାଦର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କ୍ଲିୟର। ଏଇଟା ହେଉଛି 18 ବର୍ଷ ଯଦି ନହେଲା ତାହା ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେଲ୍ଫ ହିଁ କରିବେ ନିଜେ। କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଫଟୋଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଫଟୋ ମିନିମମ୍ 20 KB ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 250 KB ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭଲ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେବେ, ତାହାକୁ ଆପଣ 250 KBରେ କରିବେ। ଯଦି କେମିତି କରିବେ ନା ଅନଲାଇନରେ ଆମର ବହୁତ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ 250 KB କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ମାରିଦେବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯିବେ ଯାଇକି ସାଇଜ୍କୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି ଆଣିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ପୋଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ପର୍ପୋଜ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟଡି ହିଁ ଲେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ, ହାୟର ଷ୍ଟଡି ଲେଖିଦେଲେ କାମ ତମାମ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କୌଣସି ଜବ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବେ। ଜବ୍ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲେଖାଯାଏ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲେଖାଯାଏ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆର୍ ବୋଥ୍ ସେମ୍ସ, ଦେୟାର ଆର୍ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଦେୟାର ଆର୍ ନୋ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଦିସ୍। ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିଲେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆମର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ମୋର 2023ରୁ ଥିଲା, ସେଇଟାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ ଥିଲା। ଦେନ୍ 2025ରେ କରିଛି, ସେଇଥିରେ ଆହୁରି ମାନେ PG ପାଇଁ ଷ୍ଟଡି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆହୁରି ମୁଁ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। କ୍ଲିଅର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେତେ ଦିନ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଆପଣ ଯଦି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ SC ST ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ SC BC କିମ୍ବା OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ବୋଧେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତ ଆମର SST କଥା ଆମର ମନେ ଅଛି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି 2022 ପରଠୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ପର୍ପୋଜ୍ରେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଓକେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ଆମର କୌଣସି ଜବ୍ରେ ସେ ମାଗେ ନା 1 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି SC BC କିମ୍ବା OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ବି ମାନେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରେ କାହିଁକି ରିକ୍ସରେ ଯିବେ, ଆପଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ ଆମକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ଦେନ୍ ତାହାକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କାହିଁକି ମାନେ ଏଥିରେ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଏନି, ତ କାହିଁକି ରିକ୍ସ ନେବା କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠିକ୍ ରଖିଲେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ନା। ତ ସେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଓକେ। ଦେନ୍ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ସେମ୍ ଆଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ତ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ୟେସ୍ କରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ସେଟା ROR ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ROR ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟାର ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଇଜ୍ ROR ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ତ ଆପଣ ନ ହିଁ ରଖିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା, ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍, ତହସିଲ ଯାହା, ଭିଲେଜ୍ ଯାହା, RI ଯାହା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମାନେ ଟେନେଣ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନ କରିବେ ଦେନ୍ ସିଏ ଏସବୁ ପାଇଁ ମାଗିବନି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ୟେସ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ସେ ଏସବୁ ପାଇଁ ମାଗିବ, ତ ଏସବୁ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ଏସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଲେଜ୍ ନା ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରିବେ ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଅନ୍ ଟେନେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟାରେ ଠିକ୍ ଅଛି
ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାର ନାଁ ଥିବ ତାହା ନାଁ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଦେନ୍ ଜେଜେ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ତାହା ନାଁ ଦେବେ। ତ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ନାଁ ପଟ୍ଟାରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଜେଜେଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ବି ଅଛି, ତ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦି ରେକର୍ଡେଡ୍ ଟେନାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟା ଓନର୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତାର ରିଲେସନ୍ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେବା ମାନେ ଜେଜେ ବାପା ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖିବେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥାଏ ଦେନ୍ ଫାଦର, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ରିଲେସନ୍ଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଖାତା ନମ୍ବର, ପଟ୍ଟାର ଖାତା ନମ୍ବର ଥାଏ ତାହାକୁ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟାରେ ଯାହାର ନାଁ ତାହାର ନାଁ ଦେବେ, ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତାର ପଟ୍ଟାର ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତାହା ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଖାତା ନମ୍ବର ଦେବେ, ଏତିକି ହିଁ ବାସ୍, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦେବେ। ଓକେ, ଆଉ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତାହା ବି ଜାଣି ରଖିବା କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଟାଚ୍ କରିବାର ଅପସନ୍ ଆସିବ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କହିବି, ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ମୁଁ ଏସି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ତାହାର ବି ସବ୍ କାଟେଗୋରୀ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଏସ୍ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏସି ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ତାହାର ସବ୍ କାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭିତରେ ଆସିବ, ତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ କାଷ୍ଟ ହେବ ତାହା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଟି ହେଲେ ବି ସେମିତି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ ତାର ସବକାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ସାର୍ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସବକାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ପଟ୍ଟା ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଟ୍ ପଟ୍ଟା ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ତାହା ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଆମର ଭୁଲେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଆସିବ। ଆଉ ନେଟ୍ ପଟ୍ଟାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ପଟ୍ଟାରେ ଅଛି ଦେନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ସେ ସାଇଟ୍ ନାଁ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତାହାପରେ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାରିଦେବେ, ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଓକେ, ରିକ୍ସ କାହିଁକି ନେବା, ଭୁଲ କିଛି ବି ଇନପୁଟ୍ କରିବେନି, ଯଦି ଭୁଲ ଦେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟ ହେବ 100%। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୌଣସି ଭୁଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେମିତି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅପସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉ, ଯାହା ଗୋଟେ ନାଁ ଏ ଜାଗାରେ ଇନପୁଟ୍ କରିବେ, ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ଟା ଏ ଜାଗାରେ ଇନପୁଟ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପକାଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ୍, ନେକ୍ସଟ ନୁହଁ ଏ ଜାଗାରେ ସବମିଟ୍ ହେବ। ତ ସବମିଟ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କ'ଣ ସେଇଟା ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ପ୍ରିଭ୍ୟୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଇନପୁଟ୍ କରିଥିଲେ ତାହାର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ସେ ଦେଖେଇବ, ତାହାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ସେଇଟା ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଚେକ୍ କରିବେ, କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆଉଥରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଜଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ ଦେନ୍ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନଟ୍ ଏଟ୍ ସବମିଟେଡ୍, ଟୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କ୍ଲିକ୍ ଦି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବୋତମ ଆଭେଲେବଲ୍ ଆଟ୍ ଦି ବୋତମ ଅଫ୍ ଦି ପେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବମିଟ୍ ହେଇନି, ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ପେଜ୍କୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ, ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ମାରିଲେ ଆମର କ'ଣ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଟାଚ୍, ଏନେକ୍ସ, ଏଡିଟ୍, କ୍ୟାନସେଲ୍, ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଆଟାଚ୍ ଏନେକ୍ସ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବେ, ଏବେ ଭଲସେ ଟିକେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡକୁମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଟାଚ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ DL ଅଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନିଜର ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି କପି ଅଫ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ROR। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ এই ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ପଟ୍ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଖଜଣା, ଇ ପାଉତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପଟ୍ଟାରେ ଯାହାର ନାଁ ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ଜେଜେଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ କିମ୍ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଥରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ এই ଜାଗାରେ ଗୋଟେ PDF କରିବେ, ସେଇଟା 500 KB କରିବେ ହେଲା। ସେଇ PDFରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ପଟ୍ଟା, ଖଜଣା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନିଜର ବାପାଙ୍କର ଯଦି ନାଁ ଅଛି ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ବାପାଙ୍କର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଜେଜେଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବାପାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାସବୁକ୍ ଥାଏ, ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟାରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଥାଏ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାସବୁକ୍ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି,
ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଥାଏ, ଏମିତି କଲର୍ର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ ଥିବ, ତାହାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଦେବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ପଟ୍ଟା, ପାଉତି, ମାନେ ଖଜଣା, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ ଥିଲେ ଜେଜେଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଯଦି ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ ହେଲେ ଦରକାର ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତା ସହିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାସବୁକ୍ର ସେ ବହିଟା ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲା? ଏତିକି ଆପଣ ଦେବେ। ସେ PDF-ଟାକୁ 500 KB ଭିତରେ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ସହିତ କ'ଣ, ଏତିକି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ମାନେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଫର୍ମ ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ପାଇବେ, ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେବିନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେହି ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲଗାଇଦେବି, ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ PDF କରିବେ କିମ୍ବା JPG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ତିନିଟା। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା DL କିମ୍ବା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ପଟ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାସବୁକ୍, ଖଜଣା, ଯଦି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ପଟ୍ଟାରେ ଦେନ୍ ବାପାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଯଦି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଦେନ୍ ଜେଜେଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଏଇଟା ଗୋଟେ PDF କରିକି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ। ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ଏଭବ ହେଇଯାଇଛି, ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି 18 ବର୍ଷ କମ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ସେଇଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଏ ଜାଗାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭ୍ ଏନେକ୍ଚର୍ ଅଛି, ସେଇ ସେଭ୍ ଏନେକ୍ଚର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ନିଜର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଥିଲି, ସେଇ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଇଛି, ତା ସହିତ ଆମର କପି ଅଫ୍ ଆର୍ ଯାହାକୁ ମୋ ପଟ୍ଟାରେ ଆମର ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଜେଜେଙ୍କର ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ଜେଜେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଜେଜେଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି, ଜେଜେଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ବାପାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ଖଜଣା ଦେଇଛି, ପଟ୍ଟା ଦେଇଛି, ତା ସହିତ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଏତିକି ଦେଇକି ସବମିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଭ୍ ଏନେକ୍ଚର୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ତାହା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ବି ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏହି ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ଭୁଲଭାଲ କିଛି ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏହି ଜାଗାରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ଆସିବ, ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ମିଳିବ, ଆପଣ ଏଥିରେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, এইটা ଥିଲା ଆମର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ, କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା, ଦେନ୍ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ତ ଦେବାକୁ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନଲାଇନ୍ କେମିତି ଆପଣ କରିବେ, ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ନିହାତି ରଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କ୍ୱାରିଜ୍ ଅଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯିବେ। ଓକେ, ରଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।